friends, myself Dattatreya Jadhav. I am from HM College Kharagpur. Today we are going to solve some examples from the exercise 5.1 on operations on sets, that is union, intersection, complement, difference, symmetric difference. Okay, let us start our first example. If A is equal to set 1, 2, 3, 4. If A is set 1, 2, 3, 4, B is equal to 3, 4, 5, 6. B is also given here. B is equal to set 3, 4, 5, 6. Next, C is equal to 4, 5, 6, 7, 8. C is equal to 4, 5, 6, 7 and 8. And capital X. What is the capital X? Capital X is a universal set. And capital X is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, so on that up to 10. Then verify. Sub question A is here. Sub question A is here. A union B intersection C, which is equal to A union B intersection A union C. That is, union is distributed over intersection, and this property is called as distributive law. And B is here. A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C. That is, intersection is distributed over union. Okay. So to verify means what? We take LHS and we show that it's RHS, or we take LHS, we take RHS, and we show that both the sides of LHS and RHS are same, hence LHS is equal to RHS. Okay, now it's our first question. First, write in the solution given. What is given here? X is given. X is what? 1, 2, 3, 4, so on that up to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Here A is also given. A is what? A is 1, 2, 3, 4. B is also given. B is 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. C is also given. C is 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7 and 8. Now, first, or it's a question A, to verify which condition is to verify A union B intersection C is equal to A union B. A union B intersection A union C intersection A union C. For that, look at it. Consider LHS. In LHS, there is the A union B intersection C. It means for finding LHS, we have to find B intersection C. First, here in LHS, B intersection C is equal to, what is B intersection C? That is the common elements in B and C. Intersection means common elements in both. Look at here. 1 is not in B, 2 is not in B, 3 is in B, means 3 is common element. 4 is in B, means 4 is common element. 5 is not in A, so 5 is not common element. 6 is not in A, 6 is not a common element. Okay, which two elements are common? It's 3, 4. 3, 4 are common to A and B.
but we have to find B intersection C. So look at here, which elements are common to B and C? It's 4, 5, 6. Here is also 4, 5, 6. So I am writing B intersection C is equal to 4, 5, 6. Okay. Clearly, remember intersection means common to both sets. इंटरसेक्शन म्हणजे काय, दोन्ही सेट मधले एलिमेंट्स कॉमन. 4 कॉमन आहे, 5 कॉमन आहे, 6 कॉमन आहे, म्हणून बी इंटरसेक्शन सी आला माझा 4, 5, 6. आता मी LHS कन्सिडर करणार आहे. LHS कन्सिडर करणार आहे. Therefore LHS is equal to A. What is A? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. In union, B intersection C is what? 4, 5, 6. Union means what? All the elements in A and B. A आणि B मधले सर्व elements कॉमन पण A मधले पण आणि B मधले पण. म्हणजे हे सर्व elements काय येतील बघा? 1, 2, 3, 4, 5 आणि 6. हे सर्व elements येतील तुमचे LHS मध्ये. याची LHS कन्सिडर केली, तिला मी म्हणतो इक्वेशन नंबर फर्स्ट. आता RHS सिम्प्लिफाइड करणार आहे. RHS मध्ये दोन ब्रॅकेट्स आहेत, A युनियन B एक आहे आणि A युनियन C एक आहे, म्हणून काय कन्सिडर करणार आहे ना, A युनियन B फर्स्ट ब्रॅकेट कन्सिडर केला. इथं जसं फर्स्ट ब्रॅकेट कन्सिडर केलेलं तसाच A युनियन B इज इक्वल टू A युनियन B म्हणजे कॉमन टू A युनियन B means what? A मधले B मधले दोन्हीतले सगळे. A मध्ये काय आहे 1, 2, 3, 4, B मध्ये 3, 4, 5, 6 दोन्हीतले सगळे लिहिणार आहे. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A मधले पण घ्यायचे आणि B मधले पण घ्यायचे. युनियन म्हटलं की A मधले किंवा B मधले किंवा A मधले असे सगळे एलिमेंट्स इन्क्लुसिव्ह सेन्स मध्ये घेतोय आपण. ओके. A युनियन B मिळालेले मला. आता A युनियन C काढायचं आहे मला. अँड A युनियन C इज इक्वल हा सेकंड ब्रॅकेट फाइंड आउट करू. A आणि C चा युनियन करायचा आहे. युनियन म्हणजे काय सांगितलं मी, दोन्हीतले सर्व एलिमेंट्स लिहायचे. A मध्ये काय आहेत 1, 2, 3, 4 आणि C मध्ये काय आहेत 4, 5, 6, 7, 8 सगळे लिहिणार आहे. म्हणजेच काय लिहिणार 1, 2, 3, 4 A मध्ये लिहिले. आता हा 4 रिपीट होतोय, एकदाच द्यायचा. 5, 6, 7 आणि 8. ओके. आता आपल्याला काय करायचं आहे तर RHS चेक करायचे. RHS काय होणार आहे, therefore RHS is equal. RHS is what? RHS is here A union B intersection A union C. A union B intersection A union C, which is equal to A union B मी फाइंड आउट करतो. A union B कुठे काढलेला आहे या ठिकाणी. तो येणार आहे माझा 1, 2, 3, 4, 5, 6. इंटरसेक्शन A युनियन C या ठिकाणी काढलेले आपण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आणि त्यांच्यामध्ये कॉमन एलिमेंट्स. इंटरसेक्शन मीन्स व्हॉट? कॉमन एलिमेंट्स. कॉमन एलिमेंट्स कोणते येणार आहेत? 1 तिकडे पण आहे, इकडे पण आहे. 1, 2, 3, 4, 5, 6 हे एलिमेंट्स कॉमन येणार आहेत. ही झाली तुमची RHS. आता LHS आणि RHS चेक करा. LHS काय आहे बघा 1, 2, 3, 4, 5, 6. LHS ची RHS काय आहे 1, 2, 3, 4, 5, 6. RHS ची RHS काय आहे 1, 2, 3, 4, 5, 6. म्हणजे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अँड सेकंड आय एम रायटिंग हिअर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अँड इक्वेशन सेकंड व्हॉट हॅपन हिअर LHS is equal to RHS. What is LHS? LHS is nothing but, yes, LHS is A union B intersection C. A union B
intersection C is equal to RHS is what? A union B intersection A union C. ओके, तर अशा पद्धतीने आपण काय करू शकतोय, हेन्स दी व्हेरिफाईड ही प्रॉपर्टी काय झाली दोन्ही सारखी आली म्हणजे हेन्स दी व्हेरिफाईड. ओके, या पद्धतीने आपण ती प्रॉपर्टी चेक केली. आता आपण सेकंड प्रॉपर्टी चेक करणार, तोपर्यंत याचा एक स्क्रीनशॉट घेऊन टाका. Yes, second property is to verify A intersection B union C. A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C. आता LHS जर तुम्ही पाहिली तर तुम्हाला लक्षात येईल A इंटरसेक्शन घ्यायचं आहे B युनियन C. मग LHS साठी काय करावं लागेल तुम्हाला, B युनियन C चेक करावं लागेल. B युनियन C इज इक्वल टू, आता B युनियन C काय येते ते बघतो. B आणि C मधले सर्व एलिमेंट्स, B युनियन C म्हणजे B मध्ये आहे 3 4 5 6, C मध्ये 4 5 6 7 8 सगळे एलिमेंट्स घेणार आहे. म्हणजे काय लिहिणार आहे B युनियन C साठी 3 4 5 6. ओके, बी मधले लिहून झाले. 4 5 6 डबल लिहायचे नाही, 7 and 8 हा झाला तुमचा बी युनियन सी. ना आता काय करतो, LHS चेक करतो. LHS इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B युनियन C which is equal to A is what 1 2 3 4. A आपला काय आहे 1 2 3 4 इंटरसेक्शन B युनियन C. B युनियन C आताच काय केलंय 3 4 5 6 7 8 which is equal to. आता आपण काय करणार आहे, इंटरसेक्शन घेणार आहे. इंटरसेक्शन म्हणजे कसले एलिमेंट्स आहेत ते, कॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम A and B इंटरसेक्शन C. आता कॉमन कोणते दिसते, 1 आहे का तिकडे नाही, 2 आहे का नाही, 3 आहे का आहे, 4 आहे का आहे. म्हणजे हे दोनच कॉमन आहेत 3 आणि 4. बाकी बघा कोणतेही कॉमन नाही आहेत. म्हणजे LHS झाली माझी 3, 4. ओके, ना आता काय करतो, RHS बघायला जाणार आहे. त्याला इक्वेशन नंबर काहीतरी मानून घेतो. याला इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड झालेले आहे, इथं थर्ड मानतो. ओके, आता RHS मध्ये बघितलं तर इथे आहे A इंटरसेक्शन B युनियन A इंटरसेक्शन C. म्हणजेच मला ते दोन ब्रॅकेट्स पहिल्यांदा काय करावे लागतील, फाइंड आउट करावे लागतील. त्यासाठी मी काय करतो बघा, पहिल्यांदा काय करतो ना, आता A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B. A आणि B मधले कॉमन 1 कॉमन नाहीये, 2 कॉमन नाहीये, 3 कॉमन आहे, 4 कॉमन आहे. म्हणजे A इंटरसेक्शन B काय आलेलं आहे इथला, A इंटरसेक्शन B आलेलं आहे 3, 4. हा फर्स्ट ब्रॅकेट फाइंड आउट करून घेणार. आता A इंटरसेक्शन C काढणार आहे म्हणून लिहिलं अँड A इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C म्हणजेच A आणि C मधले कॉमन एलिमेंट्स. 1 कॉमन नाहीये, 2 कॉमन नाहीये, 3 कॉमन नाहीये, 4 कॉमन आहे. ओके, A आणि C मध्ये 4 कॉमन आहे म्हणून तिथे लिहिला 4. आता आपल्याला RHS कॅल्क्युलेट करण्यासाठी दोन पार्ट्स केलेले होते, हा एक काढला, हा एक काढला. आता त्यांची काय घ्यायची युनियन म्हणून देअरफॉर RHS इज इक्वल टू A यस इंटरसेक्शन B युनियन A इंटरसेक्शन C. आता A इंटरसेक्शन B कुठे आहे लक्षात येते का तुम्हाला, या ठिकाणी काढून घेतलेलं आहे 3, 4 युनियन A इंटरसेक्शन C या ठिकाणी काढले तो आलेला आहे 4. आता मी काय करतो, युनियन घेतो त्यांचं. युनियन म्हणजे दोन्हीतले म्हणजे 3, 4. इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन यस
third and equation fourth. From equation third and equation fourth, what happened? RHS of both equations, look at here 3, 4. Here RHS is 3, 4. RHS of both the equations are same. Therefore, LHS are same. LHS of first equation is LHS and LHS of second equation is, yes, it's RHS. So LHS is equal to RHS. Therefore, what is LHS is here? A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C. Hence the verified. That probability or that yes, distributive law is verified. Now, students, we are solving first take screenshot of this property. Okay, now look at here. In this example, we verify next two laws of De Morgan's law. Okay, I am writing here. If question is same, if A is equal to, it's our example, next example. If A is equal to 1, 2, 3, 4, B is equal to 3, 4, 5, 6, C is equal to 4, 5, 6, 7, 8, X is equal to 1, 2, 3, 4, so on that up to 10. Then verify. First is A union B bracket complement is equal to A complement intersection B complement, and second one is A intersection B complement is equal to A complement union B complement. So starting in solution, given these terms are given here, given what? X is equal to 1, 2, 3, 4, so on that up to 10. A is equal to 1, 2, 3, 4. B is equal to 3, 4, 5, 6. C is equal to 4, 5, 6, 7, 8. I am writing all the elements of X here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Okay. Now look at here. To verify, first we verify our first property, A union B complement is equal to A complement intersection B complement. So I am writing its first to verify A union B complement is equal to A complement intersection B complement. Look at here. In LHS, there is a term A union B inside the bracket. For that, I am finding here A union B. What is A union B? Union म्हणजे काय? तर A आणि B मधले सगळे एलिमेंट्स. A मध्ये 1, 2, 3, 4 म्हणून मी पहिल्यांदा काय लिहिले 1, 2, 3, 4 डायरेक्टलीच आपण फाइंड आउट करतो. B मध्ये 3, 4, 5, 6 त्यापैकी 3, 4 तर ऑलरेडी लिहिलेले आहेत. डबल लिहायचे नसतात सेट मध्ये. मग काय राहील 5, 6. हा झाला A युनियन B. आता आपल्याला फाइंड करायचं आहे LHS. Therefore, LHS is equal to A union B complement, which is equal to A union B complement. Complement म्हणजे काय असतं? तर हे एलिमेंट्स युनिव्हर्सल सेट मध्ये दिलेले असतात जे A युनियन B मध्ये नसतात. ओके, A युनियन B मध्ये नसणारे आणि युनिव्हर्सल सेट मध्ये असणारे. It is a set of all elements which are in X universal set and not in A union B. Okay. आता A union B मध्ये कोणते एलिमेंट आहेत 1, 2, 3, 4, 5, 6 आणि युनिव्हर्सल सेट मध्ये कोणते आहेत 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. त्यापैकी 1 A union B मध्ये 2 आहे, 3 आहे, 4 आहे, 5 आहे, 6 आहे. आता हे सोडून दुसरे राहिले म्हणजे हे येणार आहे यस 7, 8,
झाली तुमची LHS. ओके, इट्स आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. आता नेक्स्ट ना आपल्याला A कॉम्प्लिमेंट हवं आहे. RHS मध्ये बघा A कॉम्प्लिमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लिमेंट आहे. पहिल्यांदा मी A कॉम्प्लिमेंट फाइंड आउट करतो, परत B कॉम्प्लिमेंट करतो आणि त्यांचे इंटरसेक्शन घेतो. A कॉम्प्लिमेंट म्हणजे कसले एलिमेंट्स असणार आहेत? A कॉम्प्लिमेंट म्हणजे हे एलिमेंट्स X मध्ये असणार आहेत जे A मध्ये नाही आहेत. A मध्ये कोण आहे? 1 2 3 4 ते सोडून द्यायचे. मग कोणते राहिले? 1 2 3 4 सोडून दिले. 5 6 7 8 9 10 हे A कॉम्प्लिमेंट मध्ये एलिमेंट येते. सिमिलरली B कॉम्प्लिमेंट आपल्याला फाइंड आउट करता येईल. B कॉम्प्लिमेंट म्हणजे कसले एलिमेंट्स? B कॉम्प्लिमेंट म्हणजे X मधले एलिमेंट्स जे B मध्ये नाहीत. आता B मध्ये कोण आहे? 3 4 5 6 ते सोडून X मध्ये राहिलेले एलिमेंट्स कोणते? 1 B मध्ये काय नाही, तो लिहिणारच आहे. 1 2 3 4 5 6 हे एलिमेंट्स कुठे आहेत? तर B मध्ये, म्हणून हे एलिमेंट्स आपण घेणार नाही. 7 8 9 10 7 8 9 10. देअरफॉर आता RHS साठी जे तू बेसिक गरज होते A डॅश आणि B डॅश ते फाइंड आउट केलेले. आता त्यांचे इंटरसेक्शन घेणार आहे. देअरफॉर RHS इज इक्वल A डॅश इंटरसेक्शन B डॅश. A डॅश लिहून टाकतो मी 5 6 7 8 9 10 इंटरसेक्शन विथ B कॉम्प्लिमेंट 1 2 7 8 9 10. आता यांच्यामध्ये आपल्याला कसले एलिमेंट्स चेक आउट करायचे? इंटरसेक्शन म्हणजे कॉमन. आता कॉमन कुठे यायचे? 5 इकडे का नाही, 6 आहे का नाही, 7 आहे का नाही, 8 आहे, 9 आहे, 10 आहे. म्हणजे हे एलिमेंट्स आले 7 8 9 10. हा अप्लाय झाला इक्वेशन नंबर सेकंड. या RHS आलेले. आता इक्वेशन फर्स्ट ची RHS बघा 7 8 9 10. इक्वेशन 2 ची RHS बघा 7 8 9 10. म्हणून मी लिहिणार आहे इथं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अँड इक्वेशन सेकंड. From equation first and equation second, what happened? RHS of both the equations are same. So LHS is equal to RHS. बघा मी काय म्हणतोय, या इक्वेशनची RHS आणि या इक्वेशनची RHS सारखे. RHS सारखे तर LHS पण सारखे असणार. LHS म्हणजे याची LHS आणि याची झाली RHS सारखे असणार. देअरफॉर LHS म्हणजेच कोण असणार आहे? A युनियन B bracket complement is equal to A complement intersection B complement. Hence the value. Okay. तुम्ही या एक्झाम्पलचा स्क्रीनशॉट घेऊ शकताय. ओके. आता मी दुसरी प्रॉपर्टी व्हेरीफाय करणार आहे. सेकंड प्रॉपर्टी सेपरेटली व्हेरीफाय करू. Yes, second property, A intersection B complement. A intersection B complement is equal to A complement union B complement. To verify. Okay. मग त्याच्यासाठी काय करावं लागेल बघा LHS मध्ये A intersection B चा कॉम्प्लिमेंट आहे. फर्स्ट फाइंड A intersection B. A intersection B. Intersection म्हणजे कॉमन एलिमेंट्स इन A and B. Here common elements in A and B are 1 is not common, 2 is not common, 3 is common, 4 is common, 5 and 6 are not common. So common elements between A and B are 3 and 4. So I am writing A intersection B is 3, 4. But in LHS we have to find A intersection B complement. Therefore LHS is equal to A intersection B bracket complement. Complement means what? These are the elements in universals. Complement म्हणजे काय आहे? तर तुमच्या विश्वसंचातले ते एलिमेंट्स असतात जे A इंटरसेक्शन B मध्ये नसतात. ओके. तर मी या ठिकाणी X हा आपला युनिव्हर्सल सेट आहे. 1 2 3
5 6 7 8 9 10. त्यापैकी A इंटरसेक्शन B मध्ये 3 आणि 4 आहे. हे दोन एलिमेंट सोडून राहिलेल्या एलिमेंटचा संच म्हणजे A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लिमेंट असेल. म्हणजेच तो काय असणार आहे 1 2 3 4 सोडून देणार आहे 5 6 7 8 9 10. हा झालेला तुमचा LHS. त्याला मी इक्वेशन नंबर देतो 3rd. आता RHS. RHS साठी काय लागते ते बघूया. नाव RHS मध्ये A डॅश युनियन B डॅश म्हणून A डॅश काढला पाहिजे. A dash is, yes, it is the set of elements in X which are not in A. A dash म्हणजे युनिव्हर्सल सेट मधल्या एलिमेंटचा संच जो जे A मध्ये नाही आहे. A मध्ये काय आहे तर 1 2 3 4 आहे आणि X मध्ये काय आहे तर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आहे. A dash मध्ये कोण असणार आहे तुम्हाला A मध्ये नसणारे आणि X मध्ये असणारे. A मध्ये नसणारे सांगा. A मध्ये नसणारे आणि X मध्ये असणारे 5 6 7 8 9 10. B dash. B dash एक हवा आहे आपल्याला इथं म्हणून B dash फाइंड आउट करतो. B dash म्हणजे काय असणार आहे सेट ऑफ एलिमेंट्स इन X which are not in B. B मध्ये नसणारे X मध्ये असणारे. B मध्ये कोण आहे बघा 3 4 5 6 आहे. हे फक्त काढून टाकायचे. 3 4 5 6 काढून टाकले तर 1 2 आहे अशी लिहिली. 3 4 5 6 काढून टाकले 7 8 9 10. आता यांचं काय करायचं तर युनियन. देअरफॉर आता ती काय आपली RHS आहे म्हणून मी इथे लिहितो RHS इज इक्वल टू A कॉम्प्लिमेंट युनियन B कॉम्प्लिमेंट which is equal to A कॉम्प्लिमेंट लिहितो मी काय येतो 5 6 7 8 9 10. युनियन B कॉम्प्लिमेंट मध्ये म्हणजे कोणते असणार आहेत 1 2 7 8 9 10. आता व्यवस्थित लक्ष द्या. युनियन म्हणजे दोन्हीतले सगळे. अगोदर स्मॉलर नंबर लिहितो तिकडचा कोणता आहे तर 1 2. इथं स्टार्टिंग नंबर 5 आहे. लहान नंबर पासून सुरुवात करतो. 1 2 झाले 5 येतो 6 घेतो 7 8 9 10 दोन्हीकडे पण आहेत 7 8 9 10. ही तुमची झाली RHS. इट्स आवर इक्वेशन नंबर 4. आता ऑब्झर्व द इक्वेशन 3 अँड इक्वेशन नंबर 4. इक्वेशन 3 जे आहे त्याची RHS बघा 1 2 5 6 7 8 9 10 आणि इक्वेशन 4 आहे त्याची RHS बघा 1 2 5 6 7 8 9 10. RHS ऑफ बोथ इक्वेशन्स आर सेम म्हणजे त्यांच्या LHS सेम असणार आहे. म्हणजे LHS थर्ड ची LHS LHS आहे आणि फोर्थ ची LHS RHS आहे. म्हणजे LHS इज इक्वल टू RHS. Therefore, from equation yes third and equation 4, what happened? Equation 3rd and equation 4, LHS is equal to RHS. And what is LHS? LHS is nothing but A intersection B complement is equal to A complement union B complement. Okay, so students, today we discuss some examples on set theory, that is to verify the given property. I hope you understood the today's examples. Thank you for watching.